स्वागत करछि पुणी थोड़ा आउ गोटे भिडियो को देखो VSC 1 बा EVS कुआए प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पिलाने जो मैंने एग्जाम देवे देखो आउ गोटे नुआ भिडियो बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि यूनिट 3 रे अच्छे मो प्रीवियस क्लास रे आपनकर यूनिट 2 पढ़ाई जोटा संभल रिसर्च में कौन कौन सब संभल अच्छी टाइप ऑफ संभल देखी ना से जाकि देखिए बहुत इंपोर्टेंट थिला। आज आम पढ़ा यूनिट 3 बहुत इंपोर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्राकृतिक विपर्यय कौन बुझा बुझीपारे। तो ये आपको गोटे हैंडनोट्स पूरा प्रिफ ना हैंडनोट्स रु मुझे आसी तेणुक भिडियो को मैंने लास्ट तक देखिए जमा भी स्किप करबेनि। आउ चैनल को न चैनल को सब्सक्राइब कर आ वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करदे। तो देखो आम बुझा डिजास्टर टाइप ऑफ डिजास्टर केते प्रकार डिजास्टर अच्छी बुझा डिजास्टर माने क्या माने डिजास्टर मैनेजमेंट तार मैनेजमेंटा केमिति करबा जो डिजास्टर होची है माने विपर्यय होची बा जहाँ भी। तो देखो प्रथमे बुझा विपर्यय माने कौन विपर्यय माने नष्ट होइजिबा है विपर्यय माने मनकर भूमिकंप किंबा जहाँ भी गोटे कौन बात्या हो कि जहाँ भी गोटे घूर्णी बात्या आसूँ है गोटे गाँ को विपर्यय करदेबा नष्ट करदेबा को आम कह विपर्यय बा प्राकृतिक विपर्यय बुझीपारे। तो चलतु जदि आसो लंग क्वेश्चन कौन आसो से अनुसार आम लिखा विपर्यय कौन आसो मुझको गोटे कौन गोटे भिडियो छाड़ी जोटा कि PY की प्रश्न देखी से आपंकर ये विपर्यय डिजास्टर गोटे क्वेश्चन आसाला लंग क्वेश्चन देखीदेवे है। तो चलते देखो डिजास्टर डिजास्टर बा विपर्यय शब्दटी गोटे फरासी शब्द डिजास्टर जन्म नहीं जहाँ दुईटी जिनिस देश एवं आस्ट्रे रे सम्मिश्रण रे गठित जार अर्थ हूँ बेड बा स्टार है। तो बेड बा स्टार बा कु नक्षत्र है कु नक्षत्र बा पाग ग्रह सॉरी ये पाप ग्रह पूरा काल रे विपर्यय खराब नक्षत्र जो संघटित होता विचार करा जाए है। हैंडराइटिंग टी आपको जो चिन्ह होनी मो जहाँ कहूँ से अनुसार शुणवे आ लिखे बुझीपारे। तो नेक्स्ट देखो आजिकाली डिजास्टर बा विपर्यय एक खराब घटना को बुझाए जहाँ प्राकृतिक बा मनुष्यकृत हो पारे। यही घटना गोटे अंचल को अजस्र दुख कष्ट आनी दिए जहाँफल स्थानीय संबल मध्यम यार समाधान करने कष्टकर होता है। माने विपर्यय माने कौन माने गोटे दुख गोटे कष्टदायक जिनस जहाँकि तुम जदि गोटे अंचल जदि विपर्यय घटी भूमिकंप बात्या जदि घूर्णी बात्या हो खुशीर माने सेटा आम खुशी हेबा कि नहीं निहाती नहीं आम दुखर कष्ट जोटा आम कहवा सीटा हूँ आम विपर्यय है। एक घटनाक्रम जहाँ जो एक निर्दिष्ट कष्टदायक अवस्था और मानविक जंत्रणा सृष्टि होता है जहाँ देख जहाँ भौतिक क्षय क्षति है क्षय क्षति घटाई थाए सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में भंगा रुजा है भंगा रुजा करें फल देश बा समाज एकाकी भरण करने असंभव होता है। यही अवस्था धीरे धीरे बा हठात घटीपे जहाँ फल साधारण जीवन असाधारण हो उठे बाह्य स्वायत्ता बिना परिस्थिति रे मुकाबिला संभव हो पारे नहीं। एभला देखो जदि विपर्यय घटुची ताहले आम मानक माने बहुत माने कौन क्षति रे पहुँचवा पड़ू क्षतिग्रस्त जोटा कि सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में भंगारुजा होबार बहुत संभावना रही है। एवं देखो एतिके लिखे देन देखो प्राकृतिक विपर्यय डिजास्टर मैनेजमेंट माने कौन सब डिवाइड करा जायछि है। देख प्राकृतिक विपर्यय को दुई भाग विभक्त करागला जोटा कि नेचुरल जोटा प्राकृतिक विपर्यय आ गोटे हूँ मैन मेड जोटा कि मनुष्यकृत विपर्यय। तो देखा कौन सब देख प्राकृतिक रोचे जोटा आमर बन्या बात्या भूस्खलन तुषार मरुड़ी भूमिकंप अंशुघात यहाँ हूँ प्राकृतिक विपर्यय आड़ को जाऊँगी। मनुष्यकृत विपर्यय कौन अरण्य नष्ट हो जाऊँगी है मनुष्य अरण्य को बा जंगल काटुची काठ माने तैयारी करने जहाँफल कि नष्ट हो जाऊँगी। परिवेश हाँ पारिभाषिक है परिवेश पारिभाषिक परिवेश प्रदूषण किए मनुष्य ही करुचे जहाँद्वारा कि गाड़ी मोटर माने चलवा द्वारा तार धुआ निर्गत हवा द्वारा कौन परिवेश सृष्टि माने प्रदूषण होची। जलवायु परिवर्तन यह भी मनुष्य द्वारा होची संक्रामक रोग यह भी मनुष्य द्वारा होची जोटा कि मनुष्यकृत विपर्यय। तो ये एमती लिखे डिवाइड करी नेक्स्ट जीवा आम प्राकृतिक विपर्यय कहले कौन बुझ जानिबा। देख प्राकृतिक विपर्यय कौन जो विपर्यय बन्या बात्या भूस्खलन तुषार है खलन मरुड़ी भूमिकंप अंशुघात अग्निपात और सुनामी
ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି କହିବା ତାର ଅରଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ପାରିବେଶିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବେ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ କ'ଣ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ଟା କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ, ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ହେଲା ଉଜାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସରି ଦେଖ ଉଜାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। ତ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ସେହିପରି ଭୋକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ 1885 ଭଳି, ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୋକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1985 ହେଲା, ସରି 1885 କହିଲେ 1985ରେ ଭଳି। ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିନାହିଁ। ତ ଏହା ଫଳରେ ସମାଜର ଧାରଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାରିବେଶିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ସମାଜ ଓ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଯାହା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ଘଟୁଛି, ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଯେ ଭୋକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1985ରେ ଯେଉଁ ଭୋକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ପଢ଼ିବା ଆମେ ଭୋକାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯଦି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା କ'ଣ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ବନ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି, ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା। ତ ଲେଖିବେ 1976 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜନବସତି, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ଲାବିତ କରିଦିଏ। ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ସହିତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଘଟେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ଭାସିଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏକ ବିପତ୍ତି ରୂପକ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ବନ୍ୟା ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ନଦୀର ପାଣି ଯଦି ମାନେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଅଧିକ ହେବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ କ'ଣ ସହରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା, ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଟୁମାଟି ଜମା ହୋଇ ନଦୀ କ'ଣ ଅଗଭୀର ହେବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବେ, ବନ୍ୟା ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ହୋଇକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଯାକ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପଟୁମାଟି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଚରା ଓ ବାଲିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ଓ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବନ୍ଧ ଓ ବାଡ଼ ହେଲା, ବାତ୍ୟା କେନାଲ ତିଆରି ହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବନ୍ୟା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ବା କମିଯାଇଥାଏ, ଆଗରୁ ସଜଗ ହୋଇଥିବା ତାହେଲେ ତ ପାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର 1976 ମସିହାର ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୌଣସିଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ କେତେକ କ'ଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ
ଜିନିଷପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ଆଗରୁ ଯଦି ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବା, ତେଣୁକରି ତ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆଗରୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ଦିନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ସଜାଗ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଭଳି ଆମେ ସଜାଗ ହେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଭଳି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯଦି ଲେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି, ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘର ପୋଡ଼ି, ତୈଳ ପ୍ରବାହ, ବିଭିନ୍ନ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ପରମାଣୁ ଜନିତ ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ। ତ ଏଭଳି ଲେଖିବେ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ହେଲା, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ଆମେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ତ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟରେ କି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରେ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାର ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ମନେକର ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ସୁନାମି। ସୁନାମି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାବାହିକ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପ ନେଉଛି। ସୁନାମି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ, ସୁ ଅର୍ଥ ପୋଟ ହେଲା ବା ବନ୍ଦର, ନାମି ଅର୍ଥ ଢେଉ ବା ବନ୍ଦର ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଓ ଘାତକ ହେଲା ଭୟାବହ ଓ ଘାତକ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା କ'ଣ ଘଟୁଥିବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଘଟୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଏଇଟା ଘଟୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଜରିଆରେ ନଦୀରୁ ହେଲା ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଣି ନିଏ। ତ ଦେଖ, ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକାରଭେଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ମରୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମରୁଡ଼ି। ହେଲା, ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖିବେ? ମରୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳର ଅଭାବ ଘଟିଲେ ଏହାକୁ ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଏହା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ହାନି ଘଟେ, ଦେଶରେ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଓ ଜଳଭାବ ଘଟେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଆଦି ଶୁଖିଯାଏ, ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନ ରାଶି ହୁଏ ହେଲା ବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଛ କାଟି ପକାଇବା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ବିନାଶ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳର ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି। ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଣିଷ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ନିହାତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା, ଆଉ ଏତିକି ଲେଖିକି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବେ। ତ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବୃଷ୍ଟିଜଳ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷ ଓ ଶୁଷ୍କ କୃଷିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ମରୁଡ଼ି ସହି ପାରୁଥିବା ଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଜଳଭାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେତୋଟି ମାନେ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲେଖିବେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ?
तो लंग क्वेश्चन गोटे आसूची ताले लिखिदेवे डिजास्टर मैनेजमेंट परवर्ती क्लास रे आउ गोटे कौन सब लंग क्वेश्चन आसीबो ताले जाइके आप माने लिखिबे मु आपको नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे लंग क्वेश्चन लेके आसीबे तो एति आज पय एति कि थो आशा करछ आपको किछि मात्रा वीडियो भल लागतो वीडियो भल लागछ वीडियो को लाइक करबे चैनल को आथर चैनल को मध्ये सब्सक्राइब कर जिवे तो धन्यवाद।